Hello everyone, welcome back. This is Tejashwini and let us continue our third chapter, that is business environment. And in today's video we are going to learn about the features of business environment. So in the previous video we learned the meaning of business environment, and the business environment says that any factor which is outside the business, any factor like customer, like the competitors, the government rules and regulations, the bank loans, bank interest and everything, any factor which is outside the organization and which cannot be controlled by the organization, but any changes in these factors is going to affect the performance of the organization is called as the business environment. So business ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now today we will understand the features of business environment. So the first feature says it is the totality of external forces or factors. Now business ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಚೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ there are many external factors which are outside the organization, and all of these factors together are called as the business environment. So business environment is the totality of all the external factors, that is the customers, the competitors, the government, the rules and regulations, the laws which are given by the court or the government or anything as such. Anything which is outside the organization but will affect the organization's performance is included in the business environment. So it says totality of external forces. Next second says specific and general forces. Now specific force, the word itself is explaining. Word ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, specific forces ಅಥವಾ general forces. ಇವಾಗ specific force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Specific force is any force which is directly affecting the performance of the organization. For say example, customer, competitors, and the investors. Now these are a few examples. Now any changes in these factors business na directly affect ಮಾಡುತ್ತೆ. Customers ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ business get directly affect ಆಗುತ್ತೆ. So any factor which is directly affecting the organization's performance is called as a specific force. ಅದೇ ತರ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಲೀಗಲ್, technological and economical factors ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. There are 5 factors which are outside the organization. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ there are 5 factors, main 5 factors. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಲೀಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಸೇ 10 rupees. ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಅವನು 10 rupees ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಇದೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, 10 rupees ಇರೋದು 12 rupees ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. 10 rupees ಇರೋದು 12 rupees ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು 12 rupees ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರು, ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ GST ಬಂದಿತ್ತು, ಇಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ. ಸೊ GST, ಮೋದಿ ಅವರು GST ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ದಿ ಮನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೆನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್.
ಅದೇ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so any factor which is directly affecting the organization is called as specific force, and if it is indirectly affecting the organization, it is called as general force. Next, interrelatedness. Now, interrelatedness says that every factor is some or the other way related. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಡೇ ಜನ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಿಮ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಯಟ್ ಫುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇವಾಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಮ್ ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಜಿಮ್ ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾನೇ ಜಿಮ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಇನ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಿಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದು ಜಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, then I will need lighting in my gym, then I will need some that is air conditioning, fan ಅಥವಾ AC obviously ಇರಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಸಪರೇಟ್ ನಂದೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು AC ಇಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್, ಜನದು ಪೀಪಲ್ದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ದಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗೋಣ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಜಿಮ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈ ಜಿಮ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಜನದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. That is what your interrelatedness is. That is one factor is related to various other factors. Okay. Next, dynamic nature. Dynamic means the word dynamic says dynamic andre changes. ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಚೇಂಜ್ ನ ನಾವು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈನಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್. However the products are being demanded by the customers, the business has to do the production or has to do the sales as per the demands only. ಸೊ ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂಡ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಆ ಚೇಂಜ್ ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so business environment is nothing but a dynamic factor. It keeps on changing and these changes have to be accepted by the business so that it can run smoothly. Next, uncertainty. The word uncertainty means unexpectedness. Unexpected. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ನಾಳೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? In Ayodhya, that is that UP kade ellaru they expected BJP is going to win, but again in that place only there was like completely downfall agoytu. Okay, people did not win, BJP did not win there. Why? Because now see, we expected that BJP is going to win, but it did not. So what happens? Uncertainty, the unexpected situation idu.
ಅಗೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಕೂಡ ಹಂಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that is your uncertainty. Next, complexity. So complexity, the word complex is nothing but difficulty. So it's very difficult to understand the changes that might happen in the future. Customers ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So business environment, understanding of the business environment is not at all an easy task, because one factor is related to other, and one factor is not. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೇಂಜ್, ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the last one is relativity. Now relativity says that the business environment or the factors are different from one country to another country. Country to country different irutte, region to region different irutte, area to area different irutte. Why? Because now see, Indiadalli nam customs, traditions, the way we celebrate the festivals and everything is different. ಅದೇ ನಮ್ದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಮ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ನಮ್ದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ನೀವು ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, USA, UK ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದೇ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ದೇ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್. Many of us cannot do that. Why? Because we are not used to having that sort of food. Our taste is different, our preference is different, other countries preferences are different. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ರನ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ when we talk about the factors of the business environment. These are the 7 features which are related to the business environment, and here we are done with. And in the next class we are going to learn about the importance of business environment. That is, business environment na artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು businesses ಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, and ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ business ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ in the next video we are going to understand. Until then, if you have any confusions, please do let me know, and do like, subscribe and share my YouTube channel, and please take care till then. Thank you.